Hello students, myself Rashmi, lecturer, Department of College and Technical Education, Department of Computer Science and Engineering. So in the previous sessions, we have already discussed about the basics of computers regarding the evolution of computers, different generations of computers, applications of computers. Similarly, we have discussed about the different sections of memory, how the memory is organized, and also some of the concepts of operating system. Along with, we have also discussed about the different types of operating systems. So in the previous topic we have discussed about the batch operating system, multitasking this operating system, then network operating system. In this session I am going to continue the remaining part of the types of operating system. So before going to that, I just want to refresh about the concepts of the basic concepts of your operating system. So in this session, I'll be discussing about multiprocessing operating system, real-time operating system, and then distributed operating system. So already, as you know, that an operating system. What is this actually? An operating system is also a kind of software. Correct. It is a system software, but this software is not built for the application purpose. It is built or designed for the system itself. So it is called as a system software. The main task of this operating system, we know that it manages your hardware and software resources. So whatever the hardware we have in the computer and whatever the software or the programs which are developed, so that those programs and those things will be handled by your operating system. Along with that operating system, we know that it also performs some of the basic tasks like your file management, like how your file is organized in your computer system. Along with that, it will going to manage your main memory. It also manages the different processes that are running in your computer and different types of input output devices, and also the, we call it as a disk management, means it will be handling about the disk also, and also it will going to control the peripheral devices. Okay, likewise we have printers, disk drives. These are all examples of peripheral devices. So all these hardware part are controlled by our operating system. So we can also call an operating system as an interface because it acts as an intermediate between the hardware components which are existing in the computer system and also between the user. So it acts as an intermediate. Okay. So to do this, every computer will have at least one operating system. So it can have multiple operating systems. At least one operating system is needed for a computer to work in a refined manner. Okay, in order to run other programs, it requires at least one operating system because operating system itself is a system software. This operating system is very important to run different types of programs. So now I'll take up the other operating system. We call it as a multiprocessing operating system. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. What is this multiprocessing operating system? Multiprocessing means this type of operating system is designed which is going to consist of multiple processors. Okay, ಇಲ್ಲಿ multiple processors ಇರುತ್ತೆ. So multiprocessor system will going to consist of multiple processors which will going to share a common physical memory. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಮೆಮೊರಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So we call it as a multiprocessor system. So it is going to share a common physical memory. Okay, so you can see common physical memory. You can see this diagram. Here we have multiple CPUs where all the CPUs are connected to the single memory. Okay, so it also means multiple CPUs are able to connect to the common memory. They are also able to access the hard disks also, means secondary memory also. So the main advantage of this multiprocessor. So multiprocessor itself means where one computer will going to have multiple processors. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಒಂದೇ processor ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ it can have multiple processors means multiple CPUs. Okay, ಅದರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ it will going to provide higher computing power and speed. So computing power ಅಂದ್ರೆ calculations ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. Along with that more calculations can be performed. So it will going to have a high computing power. All processors will going to operate under a single operating system. But ಈ ಎಲ್ಲ multiple processors ಏನಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ multiple processors ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. So one operating system will going to control multiple processors. So all the processors will be under the control of a single operating system. Okay. So ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಇದ್ರದ್ದು ಫೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ it allows. So ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ it allows making communication between multiple CPUs with a shared memory and input output devices. ಸೊ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಪಿಯುಸ್ ಸುಮಾರು ಸಿಪಿಯು ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಪಿಯುಸ್
So it allows communication in between these multiple CPUs. One CPU to one another CPU, they will be made to communicate. Along with that, these CPUs will going to access the shared memory where there is only one main memory which is shared across the multiple CPUs. And all of these CPUs will also going to share the common input output devices. So multiple processors will going to share the memory, and these multiple processors will also going to share the hard disk. In terms, we can also say it as an input output devices. Okay, ಇದ್ರದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್. ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಾಲ್ಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಫೇಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸಿಪಿಯು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಸಿಪಿಯುಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದ ಅದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲ್ಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So we'll see now some of the types of the multiprocessors. So generally there are two types of multiprocessors. One is called as a symmetric multiprocessor. The other is called as a asymmetric multiprocessor. Symmetric, we know, means all of them are at the same level. Asymmetric means are on a different level. So now how these symmetric multiprocessors define? So ಈ symmetric multiprocessor systems ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, every processor will going to contain each copy of the same operating system. ಒಂದೇ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Along with that, all these processors will going to communicate with each other. So ಎಲ್ಲಾ processors ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, communicate ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. So they are in a peer to peer relationship ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Peer means which are at the same level. So all the processors will be in the same level. Means there will be no like master slave. ಒಬ್ಬ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿರೋ CPUs ಎಲ್ಲ they will be under the control of the controller. ಆ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. So all the processors will be in the same level and all the processors will going to communicate with each other. This type of processor we call it as symmetric multiprocessors. Asymmetric multiprocessors andrenu? So in asymmetric systems we know that each asymmetric means all of them will not be in the same level. Andre enagirutte asymmetric means there is some difference. So ಯಾವ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೇವ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So one processor will act like a master and the remaining processors will act like a slaves. So ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸೈನ್ ಈಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಎಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸ್ಲೇವ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸ್ಲೇವ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್. ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ systems of asymmetric nature will be working in the form of master slave relationship. Okay, symmetric multiprocessors means they are at the same level. Means there will be nothing like master and there will be nothing like slave. Where all of them will going to communicate with each other and they will going to divide the work among themselves. Okay, so now we will see some of the advantage of these multiprocessor systems. So advantages ಏನಿದ್ರದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ advantage is enhanced performance ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ one task can be divided among multiple processors, or if there are multiple tasks, each processor will be assigned with a different task. So ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, performance will obviously increase. So how it will be done, execution of several tasks will be done by different processors concurrently. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥ್ರೋಪುಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಂಟು ಮೆನಿ ಸಬ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಬ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರನ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮೋಡ್ ಬೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಾ
ಸಬ್ ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಒಂದೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಗೆ ಸಬ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So these are some of the advantages of multiprocessor systems. So now we'll see some of the disadvantages of this multiprocessor systems. Disadvantages ಏನಂದ್ರೆ as multiple processors are communicating with each other, operating system will be complex to handle these. So multiple processors ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅರ್ಥಾಗ್ತದಾ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ processors at the same time. So it is complex to design the operating system also. And as there are multiple processors working with each other, so each processor needs memory space. ಹೌದಲ್ವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಮೊರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಚ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೋರ್ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್. So it is also a drawback. And these systems are expensive to buy. ಯಾಕಂದ್ರೆ multiple processors ಇದೆ ಅಂದಾಗ processors are costlier. So if we have multiple processors, based on that, the expense will also going to increase. So next, similarly, we have one more drawback is if any processor is already using the input-output device, then other processors cannot use the same input-output device. If it tries to use at the same time, it will going to create a deadlock. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೋ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಸಿಗೋ ತನಕ ಅದು ತನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಲಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಡ್. ಯಾರು ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್. So this deadlock and all we will going to study with the subject of operating system in detail. Okay, so it means that ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. Okay, I hope here you understood multi processor operating system. Next we'll see real time operating system. The name itself says here again a real-time operating system which can also be shortened as RTOS. So it is a type of operating system. Mainly it is designed to serve real-time applications. Real-time applications na ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು ಸೊ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ OS ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಆಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಲೇ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ವೇಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತರದ ಬಫರಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತರದ ಡಿಲೇ ಇರಲ್ಲ. ಅಂತ ಡಿಲೇ ಇರ್ಕೂಡುದು ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹಸ್ ಅ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್. ಇಟ್ ಹಸ್ ಅ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್. ಏನು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So since it is purely dependent on time, it is a time bound system and the execution of the system has to be done within the given time, not also in within the given time, exactly at the given time. ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೈ 10th ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 10th ಮಿನಿಟ್ ಗೆ ಅದೇನಾಗಬೇಕು ಆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ 10th ಮಿನಿಟ್ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
10th ಮಿನಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 11th ಮಿನಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೋ ಪ್ರಯರ್ ಟು ದಟ್. So this is the feature of your real-time operating system. So the time taken by the system to respond to an input and display of required updated information is termed as the response time. Response time ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So input ತಗೊಂಡ ಮೇಲಿಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so examples of this real-time system can be like real-time applications like now flight control system na example ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, military software systems, space control systems. This can be an example of real-time operating system. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕು, they have to execute at the right time. ಸೊ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ there is some change in time, there may be chances of crashes or there may be chances of failure of the flight itself. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಲಿಟರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ದ ಮಿಸೈಲ್ಸ್. ಆ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಆ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು, ದೇ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Okay, so now when we say RTOS or real time operating system, there are mainly two types. One is the hard real time and the other is the soft real time operating system ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So what is this hard real time ಹಾಗಾದ್ರೆ? So in hard real time operating system ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the deadline is handled very strictly. So deadline ಏನಿದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. So ಏನು, what is the meaning of that? It means that the given task must start executing on specified time and must be completed within the assigned time duration. ಸೊ ಏನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ 10 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 10:05 ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ 10 o'clock. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ 10 o'clock. 9:59ಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಕೂಡುದು, 10 ಅಂದ್ರೆ 10 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಫೋರ್ 10:05. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಟ್ 10:06 ಆಲ್ಸೋ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ 10 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 10:05 ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. So such type of operating system is a hard real time operating system. Means it has to complete the deadline within the given time itself. So ಆ ತರ operating system ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, hard real time operating system ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Means there is no excuse in deadline. Deadline ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್ ಆಗಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿರಲ್ಲ. So we can take like examples. Examples ಏನಂತಂದ್ರೆ we can take like patient monitoring system in medical care system ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅವರಿಗೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಡಿವೈಸಸ್ ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೌದಲ್ವಾ, ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವೇರ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಫೈನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಡಿಫೈನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ, ಕ್ರಾಶಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಟೈಮ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಾಶ್. Similarly, we can select traffic signal. ಹೌದಲ್ವಾ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ರೆಡ್ ಲೈಟ್, ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟೈಮ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟೈಮ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಆದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್. ಸೊ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಬೇಕು, ರೆಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸಾರಿ ರೆಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೋ ಇಂದ ಗ್ರೀನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. Similarly, we can take an example of another example, automobile control system like anti-locked airbag. So anti-locking system ಅಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it should be very strict. And also in airbags. So airbags ಅನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ crashes ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಗಳು, ಕಾರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್. ಕಾರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ,
ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಶುಡ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರೀಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇನ್ ಯಾವಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷನೋ 10 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಟ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಡಿಫೈನ್ ಟೈಮ್. ಯಾವಾಗ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಟ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Next type is soft real-time operating system. Soft real-time operating system ಏನಾಗುತ್ತೆ? It can accept soft delays, or we can also call it as some delay in terms of like hard real-time operating system. Hard real-time operating system ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ it can accept some of the delay. ಕೆಲವು ಡಿಲೇನ accept ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡೆಡ್ಲೈನ್ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತಾ, then it is okay. ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಡಿಲೇ ಇಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ. ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ, ಮೇಜರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸಾಫ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಲೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನರ್ ಡಿಲೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ದೋಸ್ ಡಿಲೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಯೋರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ ವೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಆ ಗೇಟ್ ವೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ತಗೊಳ್ತು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಮೇ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎನಿ ಮೇಜರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಡಿಲೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆದ್ರೆ ಇದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಗೇಮ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಸೊ ಗೇಮ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಏನೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಡಿಲೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ acceptable. ಅಥವಾ ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್. ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಾಗಬಹುದು? ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ದೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ delays can be acceptable, where they will not going to cause any major injuries or it will not going to create any major impact. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ acceptable. So those operating systems which accepts some delay where they are not too strict ಅಂತ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸಾಫ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so now we'll see some of the advantages of these real-time operating systems. So advantages ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, so here we're going to utilize the devices and system at the max. So maximum utilization of devices and system ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Maximum ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಫೈನ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಡಿಫೈನ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿವೈಸಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಯುಟಿಲೈಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So next another advantage we can say is time assigned for shifting tasks in these systems are very less. So ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? These real time operating systems are designed for specific task ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಡುವೆ ಏನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಆರ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಡಿಲೇ. And one more advantage is it focuses much on running applications. It does not worry much about the applications which are waiting in the queue. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಈಗ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಥ್ರೋಪುಟ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. And one more advantage is real-time operating system. It can be used for any applications which can run like 24/7. 24/7 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈ ಆರ್ ಟಿ ವೈಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟಿ ವೈಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. So we can expect for maximum output and it can be used in applications like where it requires 24/7 services at all. Okay, these are some of the advantages of real-time operating system. So what are the disadvantages of this real-time operating system?
So here, major disadvantage we can say is it requires device specific drivers. So ಇದೇನಾಗಿದೆ real time operating system specific device drivers ಬೇಕಿದೆ. So that is the major drawback of this real time operating system. And it can run very few tasks. So multitasking ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ current applications. So we cannot expect it to work with a multiple tasks at the same time. So very few tasks run at the same time and the concentration is restricted only to few applications. So ಇದರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it can execute only some tasks at the same time and it can concentrate only on the restricted applications. ಕೆಲವು applications ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Thus it will going to avoid ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ರನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಈ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬರೀ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟಫ್ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. And it uses lot of system resources which is not as good and it is also expensive. So ತುಂಬಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇಟ್ ವಿ ಸಾ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೈಟ್. ಇಟ್ ಯುಟಿಲೈಸಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. Okay, I hope you are clear with the real time operating system. Next, we'll take up the distributed operating system. So, distributed operating system, the name itself says here the operating system is designed in such a way that it should work in a distributed systems or distributed applications na handle ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ operating system ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. So, distributed operating system it will going to consist of systems where distributed applications are running on multiple computers. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೀಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ which have received the distributed task will be linked by communication lines. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. So in distributed operating system we have multiple systems and all these systems have their own CPU, their own main memory, their own secondary memory and their own set of resources. Distributed operating system ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಶೇರ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ they are going to have their own CPU. ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್. It has its own CPU, it has its own main memory, it has its own secondary memory, right? It will be having its own resources and these systems which have their own resources will going to coordinate and communicate actions. So ಅವೆಲ್ಲ systems ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ interact ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So all the systems in the distributed environment will going to coordinate and communicate. They will going to interact and they will going to communicate in order to appear as a single coherent working system to the user. So front end ಅಲ್ಲಿ user ಗೆ ಇದು distributed ಅಂತಾನೆ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Thus it provides like multiple systems working together giving a feeling like single system to the end user and distributed systems ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it provides fast computations. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. So distributed systems, as I said, they are connected through communication links. Means here we are going to use a network. So each system perform its task individually. Network ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಶೇರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ they will be worked upon in an individual system with its own set of resources. Here you can see a communication network we have. So where in this communication network we have these systems. So these systems have their own CPU, their own memory, their own disk. So each individual system is going to have its own resources. So all of them will going to use their own resources to work with the applications distributed. Now we'll see some of the types of the distributed operating system. So it has two types. One is the client server type of distributed system and the other is a peer-to-peer systems in the health. So client server architecture, it is also called as the tightly coupled systems in the health. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ because they are coupled in the form of client server architecture. You can see in this diagram.
So here we call it as a server system. This is a server system. These are the client systems. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ client systems. So all these systems are connected through internet. Means all these systems are connected in a network. So client server architecture ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ client is the one who is going to request for a resource and server is the one who is going to provide a requested resource. So client ಏನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಅವ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ವರ್ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ a request and server will going to provide the resource for that request or he will going to provide the service for that request. So server will going to serve multiple clients at the same time. ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. whereas a client will going to come in contact with only one server. ಬಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಸರ್ವರ್ ನ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಸರ್ವರ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬೋತ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವರ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿಯಾ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ clients will going to communicate with the server using the networks and so they all become a part of distributed systems. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ part of distributed systems ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ because they are connected through network and the communication will happen through the network between the clients and the server. Next is peer-to-peer system ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So peer-to-peer means they all at the same level. There is nothing like master and slave. So they are loosely coupled systems ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ these are all you can see these are all the multiple computers we have. All these computers are at the same level. You can see there anything like master or slave? Nothing. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ systems ಏನಾಗಿದೆ they all are at the same level. ಒಂದೇ level ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So it will go into this network will going to contain nodes which are equal participants in data sharing. So ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ that data will be shared in equal manner between all the systems which are in the network. So each node either it can be a client or it can be a server. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು it can act like a client and it can act also like a server. So request ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ source ಬೇಕಾದಾಗ it acts like a client. If it has some resource which can be served to some other node ಅಂದಾಗ it acts like a server. So each node in this peer-to-peer network can act both like a client and a server. And all the tasks are divided equally between the nodes. So ಏನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೇವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Okay, every node will going to take the shared portion of their task and every node will going to interact with each other as required to share resources. So shared resources na access ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ all the nodes will going to interact with each other. So how the interaction happens? Interaction will going to happen through the network. So this is the feature of peer to peer. Peer to peer means all at the same level. There is nothing like master and slave. Now we'll see some of the advantages of this distributed operating system. So as there are multiple systems involved in this network, it provides remote access. Distributed operating system main feature in Atandra, it provides remote access. Remote access means accessing the resources which are at a distant location. ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬೈ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ at different location. Network ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ systems connect ಆದಾಗ user at one location can use the resources of the systems which are at the different location. ಸೊ ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ and it also provides fast processing, correct? So since the applications are distributed, processing will be fast and it loads less on the host machine. So ಒಂದೇ host machine ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ workload ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ because the work is distributed across multiple computers, thus the application will be shared among multiple computers. There will be less load on the host machine. Okay, so if you want again in distributed systems ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ at any point of time if I need more number of nodes, more number of systems to be added, so ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ if I want to increase the number of nodes in the network, it can be easily added because ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದ್ರಿಂದ ಸೊ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಾನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಈಸಿಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. And one more advantage is if one of the node in the network fails, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೇಲ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇನ್ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್.
So are the advantages of distributed system. Now we'll see some of the disadvantages of this distributed system. ಏನಿದ್ರದ್ದು ಮೇಜರ್ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸರ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಏನೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸರ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೇ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And one more thing is, since it is working in a network, distributed network manner ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ there is less security for data. So ಯಾಕೆ ಲೆಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೆಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ನಾನು ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವೈಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, means there are chances of leakage of information in the network. Unauthorized access ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. And to set up the ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟಫ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ those systems will not going to support. Okay, and one more drawback is if the main network fails. So ಈ distributed system ಅಲ್ಲಿ main network ಏನಾದ್ರೂ failure ಆಯ್ತಂದ್ರೆ it will going to completely halt the system. Communication ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So these are some of the disadvantages of the distributed operating system. Okay, I hope here you understood multi-processor operating system, real-time operating system, and distributed operating system. Okay, I'm going to end up the session now. Thank you.